بعد میں دینا، اپنے بچوں کو بلندی کی تعلیم بعد میں دینا، اگر ہو سکے تو بچوں کو بچپن میں ہی بتا دینا وہ بیٹا دنیا کے لیے بے وفا بن جانا مگر اہل بیت کے وفادار بن کے رہنا، حسنین کے وفادار بن کے رہنا، امام حسین کے وفادار بن کے رہنا۔ اور سنو سنو، ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہا تھا، سرکار دو عالم نور مجسم نے اپنی گود میں امام حسین کو اٹھا رکھا تھا، اور جب سیدہ فاطمہ کا لاڈلا نواسہ رسول میرے پیغمبر کی کاندھوں پر تشریف فرما ہے، آقا گلی سے گزر رہے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ گلی میں کھیل رہا تھا، آقا حسین کو پیغمبر اعظم نے اپنے کاندھے مبارک سے اتار دیا۔ ابو بکر ساتھ میں ہے، فاروق اعظم ساتھ میں ہے، عثمان غنی ساتھ میں ہے، صحابہ طلحہ و بلال ساتھ میں ہے، پیغمبر اعظم نے امام حسین کو اپنے کاندھے مبارک سے زمین پر اتارا، اس بچے کے قریب گئے، بچے کو گود میں اٹھایا، اس کے چہرے کی دھول ہٹائی، اس کی پیشانی کا بوسہ لیا، اس کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ میرے پیغمبر کا چومنا سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے مصطفیٰ جسے چھو لے، مصطفیٰ جسے چھو لے قیامت اور جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی ہے، دنیا کی آگ تو بہت دور کی بات ہے۔ دیکھو پیغمبر نے اونٹ چوم لیا، آقا نے اونٹ چوم لیے، ان کی پیشانی چوم لی، حبیب ابن مظاہر کی گردن چومی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ نادان چھوٹا سا بچہ ہے، اور بھی تو بچے ہیں، تم نے دوسروں کو کیوں نہیں چوما، آج تم نے اس بچے کو کیوں چوما ہے؟ آقا فرماتے اس کا نام تو بتلاؤ، لوگوں نے کہا اس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے، یہ مظاہر کا بیٹا حبیب ہے۔ آقا فرماتے ہیں جانتے ہو میں اس کی پیشانی کیوں چوم رہا ہوں، میں اس کے ہونٹ کو چوم رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے ایک دن دیکھا تھا کہ میرا نواسہ حسین ہلکے ہلکے قدموں سے آگے آگے چل رہا ہے، اور حبیب ابن مظاہر حسین کے تلووں کی لگی مٹی اٹھا کر پیشانی سے لگا رہا ہے، کبھی ہونٹوں سے لگا رہا ہے، کبھی پیشانی سے لگا رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو میرے حسین کا وفادار ہے تو مصطفیٰ کا بھی وفادار ہے۔ سن لو لوگوں، حبیب کا مقام حسین کے ساتھ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ۔ آپ کو کیا پتا چلا؟ حضرت علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، سپاہیوں نے سلام کیا، عرض کیا حضور آپ کو ولید ابن عقبہ گورنر مدینہ نے طلب فرمایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب دھیان سے دیکھا تو عشاء کے بعد کا کئی موڑ تک چاند اپنے رخ کو بدل رہا تھا، رات کا سناٹا اور تاریکی بڑھ رہی تھی۔ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ وقت ولید ابن عقبہ کے بلانے کا تو نہیں، اس لیے کہ یہ گورنر ہے، گورنر اگر طلب کرے تو دن میں بلائے، اگر بلائے تو اپنی سلطنت کے وقت میں بلائے۔ اتنی رات گئے حسین کو بلانے کا مطلب عبداللہ ابن زبیر بھی بیٹھے ہوئے تھے، عبد الرحمن ابن ابی بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حسین آدم اللہ ان کی ذہانت کو سلام، اس لیے کہ یہ گود میں مصطفیٰ کے پلے ہیں، ان کی ذہانت بیٹھتے زمین پر ہے، آسمان کی خبر رکھنے والے حسین ابن علی نے ارشاد فرمایا، حسین علیہ السلام کہتے ہیں مجھے لگتا ہے امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ ذہانت دیکھیں آپ، حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی رات گئے تو کوئی کسی کو بلاتا نہیں، اور مجھے بلانے کا مطلب ضرور کوئی خاص بات ہے۔ اے صحابیوں تم اپنے گھر جاؤ۔ 10 صحابیوں کو اپنے قریب کیا، حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میں گورنر کے دربار میں پہنچوں اور میرے ساتھ بدسلوکی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ بدتمیزی کا اظہار ہو جائے۔ اور میرے ساتھیوں تم ہاتھوں میں اسلحہ لے لو، میرے ساتھ چلو، اندر مت آنا، اندر مت آنا، میں اندر اکیلا جاؤں گا، تم میرے ساتھ چلنا۔ جب اندر جاؤں اگر آواز بلند پاؤ، آواز میری تیز پاؤ تو پھر کسی کا انتظار نہ کرنا، اندر تشریف لے آنا، اس لیے کہ ماحول کچھ اور ہوگا۔
वलीद इब्न उक़बा गवर्नर मदीना तख्त पर बैठा हुआ था। बाईं तरफ ये मनहूस मरवान इब्न हिकम बैठा हुआ था। हुसैन अलैहिस्सलाम, अली का लाडला, फातिमा ज़हरा का नूर नजर जैसे ही वलीद इब्न उक़बा के दरबार में पहुंचा, अदब नस्लों की पहचान देता है। मैंने आगाज यहाँ से किया है। जैसे ही पैगंबर का नवासा, अली का शहजादा, जैसे ही गवर्नर मदीना के दरबार में कदम रखा, वलीद खड़ा हो गया। जोर से बोले, वलीद खड़ा हुआ। अदब नस्लों की पहचान देता है। मरवान खड़ा नहीं हुआ, सालिम बैठा रहा। बेअदबी नस्लों की पहचान देता है। मोहतरम, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत लग जाए, बेअदब मत बनना, बेअदब मत बनना। बड़े मिले अदब करो, बुजुर्ग मिले अदब करो, हाफिज मिले अदब करो, कारी मिले अदब करो, आलिम मिले अदब करो, नमाजी हो अदब करो, हाजी हो अदब करो। हम किसी के चेहरे का अदब नहीं करते, उनके सीनों में जो अल्लाह का कुरान है वो उनका अदब करते हैं। अदब अदब होता है, अदब नस्लों की पहचान देता है। मरवान सालिम बैठा रहा और वलीद इब्न उक़बा आराम से खड़े हुए। अर्ज़ किया, हुज़ूर ओ नवाज़े रसूल ज़ही नसीब कि आप तशरीफ लाए, आओ आओ तशरीफ फरमा हो जाओ। पैगंबर आज़म का नवासा अपनी संजीदगी, अपनी मतानत, अपनी आजिज़ी के साथ नवाज़े रसूल बैठ गए। आपने फरमाया, ओ वलीद, इतनी रात के मुझे बुलाने का सबब क्या है? आखिर बुलाए किस वजह से गया मुझे? वलीद इब्न उक़बा ने खत उठाया जो यजीद वलीद का लिखा हुआ था। मुझे कहने दिया जाए, यजीद बुज़दिल का लिखा हुआ खत हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया गया। हुसैन अलैहिस्सलाम ने खत का मज़मून पढ़ा, मेरा बाप अमीर मुआविया इंतकाल कर गया है। ऐ वलीद, बैत ले लो हुसैन इब्न अली की। अगर ये बैत ना करें, सर काट करके मेरी बारगाह में पहुंचाया जाए। हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओ वलीद, ये खत नहीं है, ऐ वलीद, ये खत नहीं है, ये जालिम का जुल्म बोल रहा है, इसलिए कि खत उसे कहते हैं। अगर मेरे नाम से आया था तो फिर मेरे दरवाजे पे कासिद को आना चाहिए था, मेरे दरवाजे में खत भेजना चाहिए था। तेरे दरबार में आने का मतलब है ये खत नहीं है, ये जालिम के जुल्म का पैमान है और ये पैगाम जुल्म का दे रहा है। सुन वलीद, सुन ले, जुमला दे के जा रहा हूँ। कौन कहता है हुसैन ने ये कहा था मैं यजीद की बायत नहीं करूंगा? कौन कहता है हुसैन ने ये कहा था मैं उसकी बायत नहीं करूंगा? नहीं, जुमला हुसैन आज़म का क्या था? हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ऐ वलीद सुन ले, मुझ जैसा उस जैसे की बायत नहीं कर सकता। क्या कहा? मुझ जैसा उस जैसे की। क्या मतलब? हुसैन नमाजी, यजीद भी नमाजी। मुझ जैसा उस जैसे की बायत नहीं कर सकता। मेरी नजरों में शराब हराम, ये जालिम शराब पीता है, शराब की स्वच्छता पर कुरान रखता है, अल्लाह का कलाम रखता है। ये जालिम मेरी नजरों में सीना हराम, मेरी नजरों में गैर महरम का चेहरा देखना हराम, ये जालिम सीना को आम करता है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था, मुझ जैसा उस जैसे की बायत नहीं कर सकता। जाओ वलीद, जो भी हो जाए। अगर वाकई अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ है तो फिर पूरे मदीने में ऐलान करो, पूरे मदीने वालों को बताओ कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया। लोग तो जाने, लोगों को पता तो चले। अगर लोग जान जाए फिर फैसला करें। जो अल्लाह का करम होगा, जो फैसला अल्लाह का होगा वही होगा। वलीद इब्न उक़बा ने कहा, सरकार एक बार सोच ले। इतना कहना था। हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इस तरह नहीं सोचता जिस तरह तुम सोचा रहे हो। सोच लो मेरे भाई, अगर पूरे मदीने वालों को खबर कर दी जाए अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है तो फिर मैं भी सोचूंगा कि बैत करूं या न करूं। इस तरह छुप छुपा कर हुसैन बैत करेगा, अली का बेटा छुप कर बैत करेगा। मैं किसी बुज़दिल का बेटा नहीं हूँ, मैं शेर खुदा का नाम हूँ। मैं किसी बुज़दिल माँ का बेटा नहीं हूँ, मैं सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का लाडला हूँ। मैं छुप कर बैत नहीं करूंगा। ऐ वलीद, अगर कुछ मामला है तो फिर मुझे मौका दिया जाए। मैं बात तो करूँ हसन के सहाबा से, मैं बात तो करूँ अपने साथियों से, मैं बात तो करूँ अपने घर वालों से। जो फैसला होगा वो किया जाएगा। इतना कहकर मेरा हुसैन पलटने लगा। मरवान खड़ा हो गया। मरवान खड़ा हुआ, जानते हो क्या बोला? हुसैन, बैत करो वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। हुसैन आज़म सुभान अल्लाह से एक एक जुमला न पतुला, हल्का तरीको बस होता है, एक एक जुमला न पतुला हुसैन का।
فرمایا حسین نے تجھ جیسا کمینہ اور میرا قتل کرے، ابھی جا، تجھے خبر کہاں ہے، ہمارے تلوے معراج کا سفر کرتے ہیں۔ حسین آدم نے ارشاد فرمایا آواز دیجیے، ٹھیک ہو، تھوڑا سا اور دیجیے۔